Ya
راكب النجائي حدا هدي السورة باسم الحبائي فهذا شكر أعطف الركائي يا حبيب حبيبي حبيب مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقامي
شأن ولا على في مجده ومكانه أوصى بعزك تعالى مجده أخذت على الإصابع عنان وقد انبسط القلم بتدوين ما بدا العلم وقع مولد النبي الكريم ولكي يتم أكرم الله بهذا العبد المنظر من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عدة القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك ويحسن تقديم وعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita berdoa bersama-sama. يجعل سعي في مشكورا في عدل في محمودا ويكتب عمل في الأعمال مقبولة والتبكي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فادع الله براه على باب عزته تحرك الشاه منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف المسائل التي يكسر برسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد عمد رسالة العالمين والصلاة والسلام على الأمة الكاملة واستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رديعتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن مواد القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساكك وسير شادك لهداتك سيد الكونين واشرف الثاقب العبد المخبر الخالص المخصوص بكافيات للخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وبارك من احبابه. اللهم انا نقدم لك جهاد هذا النبي الكريم ورسول من بشر مقام عظيم ان تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع امورنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل من حرمنا في بنياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب الحاضرين بتركة بعيه من السالكين والحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تخرجنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسمعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبزره وله وظهره وعم ببركته والشرف لك أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودين هذا الدين القائم في جميع أبطال بشرها مع علم الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك. Yang terhormat Bapak Abdul Ghani B. selaku pengurus Surau Al-Hikmah Meraang. Yang terhormat Al-Ustadz Arsyad selaku penceramah. Yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat. Yang terhormat Ketua RT 4, RT 5, RT 11, RT 9, dan Ketua RT 14. Yang terhormat tokoh-tokoh agama. Yang terhormat Ketua Irmas Al-Huda beserta teman-teman Irmas Al-Huda yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Maulid Nabi SAW 1443 Hijriah. Yang terhormat Bapak, Ibu hadirin sekalian, serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dalam rangka memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Salawat dan salam
senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. 2, pembacaan ayat suci Al-Quran. 3, sambutan-sambutan. 4, acara inti. 5, pembacaan doa. 6, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik Diva serta Sari Tilawah Dewi. Kepada adik Diva dan Dewi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutilan qablahtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha shay'an. Wa sayajzi Allahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi izni kitaban muajjala. Wa may yurid sawabud dunya nutihi minha. Wa may yurid sawabal akhirati nutihi minha. Wa sayajzi dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah.
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 144 dan 145. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia kepada Rusli Effendi, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Masri selaku Kepala Kantor Tubik Melayu beserta istri. Yang terhormat Bapak Abdul Ghani B selaku Ketua Pengurus Surau Al-Hikmah Meraang. Ustadz Arsyad selaku penceramah, tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT 4, 5, 11, dan RT 14, Ketua Irmas Al-Huda beserta teman-teman Irmas Al-Huda, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, serta adik-adik yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan nikmat sehat, iman, dan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Terima kasih pula kepada hadirin yang telah datang kepada acara kali ini, dan tak lupa kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara dengan sedemikian rupa. Hadirin sekalian yang saya hormati, mewakili penyelenggara acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggara acara yang insya Allah baru kali ini. Selanjutnya, tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan atas segala kesalahan dan kehilafan. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hasil sumbangan dari masyarakat Tubik Melayu yang berupa 4 dus aqua dari Bapak Badarudin Tubik Melayu, 3 dus dari Bapak Saharudin RT 14, 2 dus dari Bapak Angga RT 9. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati ulama Pak Udin sebagai penceramah Awaludin. Yang saya hormati pengurus Masjid Kampung Tumbik Melayu. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Huda. Yang saya hormati Bapak RT 9 beserta Ibu. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang berbahagia. Tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyaksikan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita laksanakan bersama-sama umat Islam yang ada di wilayah Tumbik Melayu pada hari ini telah disepakati oleh bapak-bapak, terutama Bapak RT,
ketua TPI, guru TPA itu semua sudah menyepakati termasuk saya, itu dapat kita laksanakan dengan baik pada hari ini. Tak lupa juga kita mengucapkan selawat dan salam atas Acara selanjutnya yaitu acara inti. Kepada Ustadz Arsyad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala murud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan dan hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati para aparat desa, para ketua RT, yang saya hormati pengurus surau ataupun langgar al-hikmah, yang saya hormati tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, ketua dan pengurus remaja masjid Al-Huda, adik-adikku pensyair Maulid Al-Hashi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, di akhir bulan Maulid Rabiul Awal ini, kita masih dapat bertemu dan bersilaturahim guna menghayati dan mentakzimkan, mengamalkan dan memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi, ibu-ibu yang saya sayangi, mau kali saya sayangi, mohon maaf ini kondisinya panas kayaknya, ya. Nah, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Sebab kalau tak kenal maka tak, saya tetap aja istri saya yang paling sayangi. Jadi tak kenal maka tak sayang. Nama saya itu sebenarnya kalau pertama-tama itu kata orang tua. Ini saya yang tertulis kan beda. Kata orang tua itu Abdur Rashid. Abdur Rashid. Nah, pada saat berjalan sekolah ternyata dicatat di buku ataupun di ijazah itu Rashid saja. Nah, maka sampai sekarang ijazah saya mencatatnya Rashid, bukan Ar-Rashid, bukan Muhammad Rashid. Jadi tetap saja Rashid. Tapi itu supaya kenal.
Nah, kebetulan saya baru saja punya istri satu. Baru saja punya istri satu. Kata Said Agil Sirot, saya itu disuruh apa saja mau, tanda tangan apa aja mau, asal jangan dilarang punya istri, bilangnya. Ini yang kacau ini. Jadi mau apa aja pokoknya, tapi saya tidak mau dilarang punya istri. Setuju gak Pak? Setuju yang bapak-bapak. Ya kan? Nah, kalau dilarang punya istri ya gawat, kita udah bisa punya anak ini. Tapi saya terus terang, saya sudah cek itu Pak. Cek itu sama dokter, Pak Rasim udah punya anak, bilang udah bisa punya anak bilangnya. Saya bilang bingung juga nih. Kenapa Pak? Ya Bapak kan laki-laki bilangnya. Oh iya betul juga ya. Nah, istri saya yang punya anak itu. Iya. Nah, kebetulan istri saya itu 3 in 1. 4 in 1. Nah, 1 tapi punya anak 4. Nah, itu istri saya itu. Alhamdulillah anak saya itu laki-laki semua, 4 orang. Yang paling kecil sudah kelas 3 min di Tanjung Redep, min Tanjung Redep ya. Jadi alhamdulillah berkat Maulidur Rasul dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengidolakan dan mengkhususkan kepada anak saya supaya setiap orang-orang Muslim itu di rumahnya jangan sampai buta aksara Al-Quran. Nah, alhamdulillah gagasan saya ini, saya itu pernah ngajar membaca Al-Quran itu mulai tahun 90. Itu di mana? Di Jalan Kartini, Tanjung Redep. Pertama kali adanya TK Al-Quran. Itu saya ngajar. Masih saya waktu itu SMA, Madrasah Aliyah. Ngajar saya di sana. Jadi saya tidak pernah berhenti ngajar Al-Quran. Sampai sekarang saya masih ngajari anak saya yang terakhir, yang nomor 4 itu di rumah. Habis maghrib atau habis sholat subuh baca Al-Quran. Nah, ini pentingnya. Kenapa saya menyinggung Al-Quran? Kita tahu Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa mukjizat. Mukjizat terbesarnya apa? Al-Quran, yang mana saya sudah sampaikan pada waktu di Masjid Al-Huda kemarin. Nabi Muhammad pertama-tama kali menerima Al-Quran itu hari Senin di tanggal 17 Ramadan. Dan itu pernyataan Nabi yang menggemparkan. Kenapa? Karena bersamaan dengan hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan. Maka juga adalah di sana di hari Senin itu ada perintah untuk melakukan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu sebab ada perintahnya, disunatkan melakukannya itu karena Nabi dilahirkan pada hari Senin, dan penghormatan Nabi kepada hari Senin itu. Nah, itu perlu kita ingat. Jangan sampai kita tidak menghargai Nabi sebagai pembawa risalah, pembawa Al-Quran, pembawa dan penghabar bil muttaqin. Kita mengingat Nabi, kita mencintainya. Di samping kita mengingat sebagai ucapan sholawat, mendoa kepada beliau, kita juga harus apa yang dibawanya itu. Yang dibawa Nabi adalah Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita ini, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan, jangan sampai malu-malu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada adik-adikku sekalian yang tadi membacakan Al-Quran. Walaupun mungkin masih perlu banyak semangat untuk membaca, tapi keberanian, kekuatan, tidak ada yang memilih, cuma 2 orang dipilih. Dari sekian banyak anak-anak tadi, 2 saja yang bisa maju, 2 itu yang akan menjadi nilai tersendiri. Saya berikan apresiasi, mudah-mudahan peningkatan. Nah, ini kita nanti akan berimbas kepada dunia pendidikan Al-Quran. Apa? Kita nanti akan ada yang namanya MTQ, akan digalakkan kembali.
Jadi kampung-kampung kita itu jangan sampai dia pernah membacakan Al-Quran. Bahkan kalau perlu itulah belajar tilawatil Quran. Nah, Pak Haji Manan ini termasuk yang beliau bisa membimbing membaca Al-Quran dalam belagu, gitu kan? Nah, itu coba itu dilajarkan, coba itu dilafazkan, coba itu dibiasakan di kampung-kampung. Nanti kalau ada perlombaan, kalau tidak salah nanti MPK tingkat kecamatan Teluk itu rasanya di Tumit Melayu ya, Tumit Melayu. Nah itu harus dipersiapkan. Insya Allah kita akan melaksanakan tahun 2022. Nah, ini perlu persiapan. Kalau tidak ada bibit-bibitnya, kita akan menjadi terintegrasi lah istilahnya. Ayo coba Al-Quran kita galakkan, ayo coba kita cintai. Ini penting agar dimulai dengan peringatan ini. Tahun depan harus ada perubahan. Jangan sampai tertinggal. Tidak apa. Kita sekarang masih meniti. Tidak masalah. Baik, saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi semua apa yang kita lakukan, apa saja yang berupa nilai kebaikan, itu disebut dengan hal ibadah. Tidak mesti harus sholat, tidak mesti harus zakat, tetapi semua nilai-nilai kebaikan yang tidak bertentangan, yang mendapatkan anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang melakukan kebaikan yang menimbulkan manfaat dan berefek kebaikan kepada orang, maka itu namanya ibadah. Maka para ulama membagi ibadah itu kepada dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan dia untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah inilah yang banyak definisinya, banyak pengertiannya, yang anfa'uhum linnas, yang menimbulkan manfaat, mengajarkan Al-Quran, mengajak orang supaya apa itu? Ngerti dah? Ada yang ngerti? Asal jangan pacah ketuban. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Nah ini salah satu isyarat oleh Nabi bahwa siapa saja yang melakukan kebaikan dalam suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu diamalkan oleh orang, maka pahalanya yang mengamalkan dan yang mengajaknya itu sama-sama dapat pahala yang tidak dikurangi sedikit pun. Apalagi itu kita nyuruh baca Al-Quran, nyuruh mencintai Nabi, menyuruh bersolawat, nyuruh sholat 5 waktu, nyuruh sedekah, nyuruh infak. Itu semua akan bernilai pahala, bernilai ibadah, bernilai sesuatu yang baik, yang pahala. Apa itu? Ngerti dah? Ada yang ngerti? Asal jangan pacah ketuban. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Nah ini salah satu isyarat oleh Nabi bahwa siapa saja yang melakukan kebaikan dalam suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu diamalkan oleh orang, maka pahalanya yang mengamalkan dan yang mengajaknya itu sama-sama dapat pahala yang tidak dikurangi sedikit pun. Apalagi itu kita nyuruh baca Al-Quran,
nyuruh mencintai Nabi, menyuruh bersolawat, nyuruh sholat 5 waktu, nyuruh sedekah, nyuruh infak. Itu semua akan bernilai pahala, bernilai ibadah, bernilai sesuatu yang baik, yang pahala. Muncullah orang-orang yang beriman dan terhentilah kemunafikan. Ini salah satu isyarat bahwa Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang digampang-gampangkan. Oleh karena itu, ayo coba kita mulai hari ini kita galakkan 2. Yang pertama, mencintai Al-Quran dengan membaca sedikit saja setiap hari. Nggak perlu banyak. Kalau aja sanggup 1 hari 1 lembar, oke, alhamdulillah. Kalau nggak sanggup ya setengah lembar. Kalau nggak sanggup ya 3 ayat. 3 ayat banyak. Setengah lembar banyak, 3 ayat. Kayak 1 ayat lah. Dan bacaannya disambung. Hari ini ayat ke-10, maka besok ayat ke-11 dan seterusnya. Biasakan itu, enak. Nah, ini peninggalan Nabi. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sampaikan. Siapa yang tidak bersolawat kepada aku, Nabi, kata Nabi, yang apabila di sisinya disebut salawat itu kepada aku, maka orang itu disebut dengan bakhil. Apa itu bakhil? Kikir. Kikir itu apa? Sekek. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan salawat kepada Nabi karena kekikiran kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 2 ini. Membaca Al-Quran setiap hari dengan jumlah yang tidak banyak, tapi terus-menerus. Yang kedua juga melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan 2 itu rezeki kita dibanyakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kampung kita, tempat tinggal kita, rumah-rumah kita, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang belum dapat jodoh, ditemukan jodohnya. Barang siapa yang masih sakit, maka sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Awaludin, kami persilakan. Semoga apa yang dilaksanakan ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ithmi. La tadawin sambal ila ghafartah wa la hamman ila farajatah
ولا حجة إلا لك رضا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.